Watching this league for a while now, and it's looking a great league now. So I'm glad to be part of this now. ঢাকা আসলেন ক্যাপিটালস মেন্টর শোয়েব আক্তার। বিপিএল এ প্রথমবার যুক্ত হয়ে উচ্ছ্বসিত পাকিস্তান কিংবদন্তি, প্রশংসা করলেন টাইগার স্পিড স্টার তাসকিনের। দেশের ক্রিকেট কাঠামো নিয়ে নাখোশ হাবিবুর রহমান সোহান। বিসিবির পাইপলাইন নয়, নিজের প্রচেষ্টাতে এসেছেন আজকের জায়গায়, দাবি দ্রুততম টি-20 সেঞ্চুরির মালিক। কয়েক দফা পিছিয়ে 29 ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে নারী লীগ, 31 জানুয়ারির মাঝে শেষ করার পরিকল্পনা। দলবদল 14 থেকে 26 ডিসেম্বর, বয়সভিত্তিকের 2 ফুটবলার নেওয়া বাধ্যতামূলক। লা লিগায় জিতেই চলেছে বার্সেলোনা, রাফিনিয়ার জোড়া গোলে ওসাসুনাকে 2-0 গোলে হারিয়েছে কাতালানরা। ইপিএল এ 2 আত্মঘাতী গোলে উলফসের বিপক্ষে জয় আর্সেনালের। বিশ্বের নানা প্রান্তের খেলাধুলার খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময়, আর এই আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি। ঢাকায় আসলেন ক্যাপিটালস মেন্টর পাকিস্তানের কিংবদন্তি শোয়েব আক্তার। বিপিএল এ প্রথমবারের মতো যুক্ত হয়ে উচ্ছ্বসিত বিশ্বের দ্রুততম বোলার। আলাদা করেই প্রশংসা করেছেন ঢাকা ক্যাপিটালসের পেসার তাসকিন আহমেদের। টাইগার স্পিড স্টারকে পরামর্শ দিয়েছেন নিজের গতি ধরে রেখে বল করার। ঢাকা ক্যাপিটালস সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করতেও উদ্গ্রীব সাবেক এই গতি তারকা। শোয়েব আক্তারের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাজিদ মুস্তাহিদ। শোয়েব আক্তার চলে এসেছে ঢাকা ক্যাপিটালসের মেন্টর। হাউ ডাজ ইট ফিল? ইউ কেম ব্যাক আফটার আ লং টাইম। I mean, I feel like coming back home, and it's great to be back. You know my immense love for Bangladesh, and I always. I had a huge fan following in this country, and I always good to be back in Bangladesh, and I feel very nice when I come back, and it's great weather to be come back, and especially they asked me to come back for Dhaka Capitals, and looking forward to it. This is the first time you are collaborating for the BPL. How does it feel? I mean, we've been watching this league for a while now, and it's looking a great league now. So I'm glad to be part of this now, and looking forward to it. I mean, basically, as you know, that I had a huge admiration for Bangladeshis. Right. I think one of the smartest, one of the nicest people that you come across is Bengalis, right? So, and I think, I can't wait to just interact with them and to be part of it. Any message for the Dhaka Capitals fans? Huge fan of Dhaka Capitals here in Bangladesh. Well, I'm here now, and let's meet each other. And would love to get to see and interact with the Bangladeshis as much as I can, because it's very important. Because I had a huge, immense love for the Bangladeshis. So I'm glad to be back. I'm really happy to be. You know Taskin Ahmed, the speed star of Bangladesh. He's the player of Dhaka Capitals. What do you expect from the speed star in this upcoming BPL, and how do you want to help the fast bowlers of Dhaka Capital or the bowlers here in Bangladesh? Well, whatever I know, I will transfer that to them. And Taskin has been around the corner, and he's been brilliant, and he has been bowling really fast. And one thing he did the best, that he's just bowling quick, Right. and he's bowling with a lot of passion, and that's what I like that about him. He's a very honest fast bowler, and I wish him best of luck. And wherever I just could, he doesn't need much of a help, but and just keep him bowling fast, and that is the main thing. Do you have any wish list to eat here in Dhaka? Because I know you love the food here in Dhaka. I love it. I just can't wait to eat a lot of fish and rice. শোয়েব আক্তার চলে এসেছেন ঢাকা ক্যাপিটালসের মেন্টর। ডেফিনেটলি বিপিএল এর আমেজ কিন্তু চলে এসেছে ক্রিকেট পাড়ে, এবং ঢাকা ক্যাপিটালস চাইবে যে শোয়েব আক্তারের মাধ্যমে ঢাকা ক্যাপিটালসের যে বোলাররা আছে তাদেরকে আসলে ডেভেলপ করতে, এবং এবারের বিপিএল এ নিশ্চিতভাবেই ঢাকা ক্যাপিটালসও চাইবে ভালো কিছু উপহার দিতে। সাজিদ মুস্তাহিদ, সময় সংবাদ, ঢাকা। বিসিবির পাইপলাইন নয়, বরং দেশের দ্রুততম টি-20 সেঞ্চুরির মালিক হাবিবুর রহমান সোহান নিজেকে তৈরি করেছেন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। হার্ড হিটার ওপেনারের এখন একটাই আশা, বিপিএল এ যেন পান পর্যাপ্ত ম্যাচ খেলার সুযোগ। আক্ষেপ আছে দেশের ক্রিকেট অবকাঠামো নিয়ে। ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে শৃঙ্খলাতেও দেখেন বড় পার্থক্য। রাজধানীতে ব্যাঙের ছাতার মতো প্রতিনিয়ত গজায় ক্রিকেট একাডেমি। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্রিকেট অবকাঠামোর অভাবে বাধ্য হয়েই যেখানে ভর্তি হন অসংখ্য স্বপ্নবাজ তরুণ। এদেরই একজন হাবিবুর রহমান সোহান। দেশের দ্রুততম টি-20 সেঞ্চুরির মালিকও
চক্কর কেটেছেন এসব একাডেমির, জানেন পেশাদার ক্রিকেটার হওয়াটা কতটা কঠিন। ঢাকার বাইরে থেকে ঢাকাতে আসে, ওদের একটা ভালো গাইডেন্স দরকার, একটা প্রপার একাডেমি। ঢাকাতে তো অনেক একাডেমি আছে, তো এখন কোনটায় গেলে তাদের ভালো হবে, কোনটায় সুযোগ সুবিধা ভালো, সব কিছু বুঝে উঠতে অনেক সময় লাগে। জাতীয় দলের পাইপলাইনে জায়গা পেতেই বয়সের কোটা ২৬ পেরিয়েছে, অথচ শেষ ৩ বছর ধারাবাহিক পারফরমেন্সের পরেও উপেক্ষিত থেকেছেন বিপিএলে। নতুন ঠিকানা নোয়াখালী এক্সপ্রেসের জার্সিতে একটা মৌসুম ধারাবাহিক সুযোগের প্রত্যাশা। লাস্ট 3 সিজনে যে 12টা ম্যাচ খেলছি, 2 সিজনেও যদি খেলতে পারতাম হয়তো বা আমি কিছু হলেও শো করতে পারতাম। মাইন্ডসেটে এটাই যে আমি যদি বিপিএল এর সুযোগ পাই, আমি লাস্ট 3 বছর যেটা খেলছি তার থেকে অনেক বেটার খেলার চেষ্টা করব। রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে এক ম্যাচেই গড়েছেন 3 রেকর্ড। অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়েছে ভারতের বিস্ময় বালক খ্যাত সূর্যবংশী বৈভবের রেকর্ডটা। প্রতিবেশী দেশটার সঙ্গে পার্থক্য দেখেন যোজন যোজন। ক্রিকেট কালচারের সাথে আমার মনে হয় আমাদের সব কিছুই ডিফারেন্ট, কারণ আমি 12টা দিন একই হোটেলেই ছিলাম, কিন্তু ওদের কাউকে আমরা হোটেল লবিতে দেখি নাই কোনো সময়, ইভেন ব্রেকফাস্টেও দেখি নাই। তা পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে ওরা নাকি ব্রেকফাস্ট রুমে নিয়ে যায়। তো এরকম আর কোনো টিম করে না আর কি। তো ধরেন এখান থেকে শুরু করে সব দিক থেকে ডিফারেন্স আছে ওদের সাথে আমাদের। দর্শক, কথা বলছিলাম টি-20 ক্রিকেটের বর্তমানে সবথেকে বড় সেন্সেশন হাবিবুর রহমান সোহানের সঙ্গে। নিজের বিপিএলে কি লক্ষ্য দাঁড় করিয়েছে সেটা জানাচ্ছেন না, তবে মাঠের ক্রিকেটে নিয়মিত সুযোগ পেয়ে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর ফেলতে চান এই ক্রিকেটার। মিরপুর হোম অফ ক্রিকেট থেকে সাব্বির মিথুন, সময় সংবাদ। এবার দেশের ফুটবল প্রসঙ্গ। কয়েক দফা পিছিয়ে আগামী 29 ডিসেম্বর 11 দল নিয়ে শুরু হচ্ছে নারী ফুটবল লিগ। এশিয়ান কাপের মূল পর্ব বিবেচনায় 31 জানুয়ারির মধ্যে লিগ শেষ করবে ফেডারেশন। এবারের লিগে নতুনত্ব বিদেশি ফুটবলার নিবন্ধন। লিগে দলবদল চলবে 14 থেকে 26 ডিসেম্বর পর্যন্ত। একটা সময়ে দেশের ঝিমিয়ে পড়া ফুটবলে প্রাণ ফিরেছিল নারী ফুটবলারদের হাত ধরে। তবে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে ব্যাক টু ব্যাক শিরোপা জিতলেও সুযোগ সুবিধার বেলায় পিছিয়ে জয়ী তারা। ছেলেদের ফুটবল লিগে কারি অর্থ খরচ করলেও নারী লিগে আগ্রহ নেই ঘরোয়া ক্লাবগুলোর। বরাবরের মতো তাই এবারও হচ্ছে সেই দায়সারা নারী লিগ, তাও বেশ কয়েক দফা পিছিয়ে। লিগ না হলে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে ঋতুপর্ণা তহুরারা, তাই তড়িঘড়ি করেই এই আয়োজন। এশিয়ান কাপের মূল পর্বের কথা বিবেচনায় এবার 1 মাসের মধ্যেই লিগ শেষ করবে বাফুফে। 11 দলের আসর শুরু হবে 29 ডিসেম্বর। এবার লিগের নতুনত্ব বিদেশি ফুটবলার নিবন্ধন। আসলে আমাদের একটু দেরি হয়ে গেল, কারণ হচ্ছে আমাদের টিমগুলোর যেহেতু ক্লাব লাইসেন্সিং ছিল, তো সেখানে কাগজপত্র জমা, আদার্স ফর্মালিটিস সবকিছু মিলিয়ে অনেক সময় লেগেছে এবং এফআইবি কমিটি ওটা যাচাই বাছাই করতে অনেক সময় নিয়েছে, যে কারণে একটু দেরি হয়ে গেছে। যাই হোক, আমরা অবশেষে শুরু করতে যাচ্ছি। এবারের নারী ফুটবল লিগে বয়স ভিত্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে ফেডারেশন। খেলোয়াড় রিপ্লেস করতে চাইলে বয়স ভিত্তিক লেভেলেই রিপ্লেস করতে হবে। লিগে পুল হওয়ার কথা থাকলেও তা আর হচ্ছে না। ক্লাবগুলো সর্বোচ্চ 35 ও সর্বনিম্ন 23 জন ফুটবলার নিবন্ধন করতে পারবে। আমাদের এই লিগে আমরা ফরেন প্লেয়ার 4টা অ্যালাউ করেছি, কিন্তু খেলবে 3 জন। 35 জন সর্বোচ্চ রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে একটা ক্লাব, আর সর্বনিম্ন 23 জন। আর যখন ফার্স্ট 11 নামবে মাঠে, সেখানেও আন্ডার 17 থেকে 2 জন এবং আন্ডার 20 থেকে 2 জন নামবে। লিগের সবগুলো ম্যাচই হবে কমলাপুরে বীর শ্রেষ্ঠ সিপাহী মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে। পারভিন আক্তার, সময় সংবাদ, ঢাকা। লাতিন বাংলা সুপার কাপের আয়োজকদের প্রতারণা যেন শেষই হচ্ছে না। টিম হোটেলের পর এবার বিমানের টিকিট নিয়ে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা থেকে আসা দলগুলোর সঙ্গে টালবাহানা শুরু করেছে তারা। অনিশ্চয়তা ও শঙ্কায় টিম হোটেলে দিন পার করছেন ফুটবলাররা। এদিকে উপায় না পেয়ে নিজ খরচে দেশে ফিরেছে ব্রাজিল ক্লাব সাও বার্নার্দোর কিছু ফুটবলার। আয়োজকদের সঙ্গে বসে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজছে দূতাবাসের প্রতিনিধিরা। বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য টিম হোটেল থেকে বের হচ্ছিলেন সাও বার্নার্দো ক্লাবের গোলরক্ষক। তখনই তার পথ আটকান হোটেলের নিরাপত্তা কর্মীরা। শত অনুনয় বিনয় করেও টিম হোটেল থেকে বের হতে পারেননি তিনি। মূলত বিল পরিশোধ না করায় ফুটবলারদের বের হতে দিচ্ছিল না হোটেল কর্তৃপক্ষ। শেষ পর্যন্ত লবি থেকেই ফিরে যেতে হয়েছে ব্রাজিলের গোলরক্ষককে। লাতিন বাংলা সুপার কাপ খেলতে এসে এমন সব বিড়ম্বনার মুখোমুখি হতে হচ্ছে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা থেকে আসা ফুটবলারদের। বাতিল হয়েছে দেশে ফেরার টিকিট। অনিশ্চয়তায় টিম হোটেলে সময় কাটছে তাদের।
উপায় না পেয়ে আয়োজকদের টিকিটের অপেক্ষা না করে নিজ খরচেই দেশে ফিরেছে ব্রাজিলের ক্লাব সাও বার্নার্দোর কিছু ফুটবলার। বাংলাদেশ নিয়ে নেতিবাচক ধারণা নিয়েই ফিরে গেলেন তারা। upset about the situation here. বাংলাদেশের মানুষরা খুবই আন্তরিক, তাদের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। তবে যারা টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছে তারা উদাসীন। ভবিষ্যতে এমন আয়োজনে অংশ নিতে দুবার ভাববো। আমার মনে হয় না এমন অভিজ্ঞতার পর ব্রাজিলের আর কোনো দল এখানে খেলতে আসবে। We afford a very high amount. এমন অবস্থায় পুরো বিষয়টি নিয়ে হস্তক্ষেপ করেছে বাংলাদেশে অবস্থিত ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার দূতাবাস। আয়োজকদের সঙ্গে বসেছেন আলোচনায় হোটেল কর্তৃপক্ষ ও দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে নিয়ে খুঁজছেন সমাধানের পথ। মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন আর্জেন্টিনার একজন প্রতিনিধি, মানে ডিপ্লোম্যাটস ওয়াইজ, বা ব্রাজিলের একজন প্রতিনিধি আমাদের আসাদ স্যার এমডি, প্লাস ওসি ছিলেন, অ্যান্ড হোটেল ম্যানেজমেন্টের কিছু লোক ছিল, আর আপনার ছিল ওই দুই টিমের ম্যানেজার। বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছেন বাংলাদেশের হয়ে খেলতে আসা দুই প্রবাসী ফুটবলার ক্যাসপার হক ও ইব্রাহিম নেওয়াজ। টিকিট ইস্যু না হওয়ায় তাদের ফিরতে হয়েছে বিমানবন্দর থেকে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না লাতিন বাংলা সুপার কাপ নামে ফুটবলের এই আয়োজন ক্ষুণ্ণ করেছে দেশের ভাবমূর্তি, যার দায় কি এড়াতে পারে বাফুফে? তবে ভবিষ্যতে এমন আয়োজনের ছাড়পত্র দেওয়ার আগে অবশ্যই দুইবার ভাবা উচিত দেশের ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার। ফাহিম ইসলাম, সময় সংবাদ, ঢাকা। লা লিগায় জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে বার্সেলোনা। রাফিনিয়ার চোরা গোলে ওসাসুনাকে 2-0 গোলে হারিয়েছে হান্সি ফ্লিকের দল। এই নিয়ে লিগে টানা 7 ম্যাচে জয় তুলে নিয়েছে বার্সা। এদিকে ইপিএল আত্মঘাতী গোলে জয় পেয়েছে আর্সেনাল। ওলভারহ্যাম্পটনকে 2-1 গোলে হারিয়েছে মিকেল আর্তেতার দল। লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে হারের পর বেশ ভালোভাবেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে বার্সেলোনা। ওসাসুনার বিপক্ষেও জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে হ্যান্সি ফ্লিকের দল। ঘরের মাঠে শুরু থেকেই আক্রমণে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখে রাফিনিয়া ইয়ামালরা। যদিও প্রথমার্ধে চেষ্টা চালিয়েও গোলের দেখা পাননি তারা। বিরতিতে যাওয়ার আগে একাধিক চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয় ওসাসুনাও। প্রথমার্ধে 80 ভাগের বেশি বল দখলে রাখলেও জালে জড়াতে পারেনি কাতালান ক্লাবটি। দ্বিতীয়ার্ধেও গোলের জন্য চেষ্টা চালায় স্বাগতিকরা, তবে শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ডেডলক ভাঙে 70 মিনিটে। ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনিয়ার গোলে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। যদিও কম সময়ের ব্যবধানে লিড দ্বিগুণ করে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। 86 মিনিটে নিজের জোড়া গোল পূরণ করে ব্যবধান আরও বাড়ায় রাফিনিয়া। এরপর কোনো দল গোল না পাওয়ায় সহজ জয় পূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে বার্সেলোনা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে 6 ম্যাচ পর ক্লিনশিট ধরে রাখে তারা। এ জয়ে রিয়ালের সঙ্গে 7 পয়েন্ট ব্যবধান বাড়িয়েছে হ্যান্সি ফ্লিকের দল। এদিকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে প্রতিপক্ষের ভুলে জয় পেয়েছে আর্সেনাল। উলভারহ্যাম্পটনের বিপক্ষে শুরু থেকে দাপট দেখালেও তেমন কোনো সুবিধা করতে পারেনি স্বাগতিকরা। ম্যাচের প্রথম ভাগে 6টি শট নিলেও কোনোটি লক্ষ্যে রাখতে পারেনি গানাররা। গোলশূন্য সমতা নিয়েই যায় বিরতিতে। দ্বিতীয়ার্ধেও বল দখলে আধিপত্য ধরে রাখে মিকেল আর্তেতার দল। চেষ্টা চালালেও ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি আর্সেনাল। তবে 70 মিনিটে প্রতিপক্ষের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় গানার্স। নিজেদের ভুল শুধরে ম্যাচের অন্তিম সময়ে গোল করে ম্যাচে ফিরে উলভস। তবে যোগ করা সময়ে ভুলের পুনরাবৃত্তি করে সফরকারীরা। দ্বিতীয় আত্মঘাতী গোলে পূর্ণ 3 পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ে ইপিএল এর টেবিল টপাররা। রিফাতুল ইসলাম মিরন, সময় সংবাদ। আবারও স্বাগত খেলার সময়। এশিয়া গেমস বাতিল হওয়ায় মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত কাফা কাপকে লক্ষ্য করে উঠছে বাংলাদেশ নারী ভলিবল দল। বিকেএসপিতে লম্বা সময় অনুশীলন ক্যাম্প করার সুফল এই টুর্নামেন্ট দিয়ে অর্জন করতে চান খেলোয়াড়রা। এবারের আসরে ভালো ফলাফলের প্রত্যাশা ফেডারেশনের। এদিকে তৃণমূল পর্যায়ে নারী খেলোয়াড়দের জন্য নিয়মিত নারী লীগের আয়োজনের আশ্বাস ফেডারেশন সভাপতির। রিফাতুল ইসলাম মিরনের রিপোর্ট। প্রথমবারের মতো দীর্ঘ সময়ের ক্যাম্প করার অভিজ্ঞতা হয়েছে বাংলাদেশ নারী ভলিবল দলের। বিকেএসপিতে 4 মাসের এই ক্যাম্পে নিজেদের ফিটনেস ও স্কিল নিয়ে কাজ করেছে মেয়েরা। কাভা কাপের আগে দলকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন ভলিবল ফেডারেশনের সভাপতি, নারী ভলিবলের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজার। মূলত সাউথ এশিয়ান গেমসের জন্য বিকেএসপিতে মেয়েদের লম্বা সময় অনুশীলনের মধ্যে রাখে ফেডারেশন। তবে এশিয়া গেমস বাতিল হওয়ায় দলের লক্ষ্য এবার মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত নারী কাভা কাপ। শুরুতে 35 জন নিয়ে অনুশীলনে ক্যাম্প শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত 14 জনের স্কোয়াড চূড়ান্ত করেছে কোচিং প্যানেল, যেখানে
সিনিয়র খেলোয়াড়দের সঙ্গে রয়েছে বেশ কিছু নতুন মুখ। এবার কৌশলেও পরিবর্তন এনেছেন কোচ। লম্বা সময়ের এই প্রস্তুতি কাজে লাগিয়ে ভালো কিছুর স্বপ্ন খেলোয়াড় এবং কোচিং স্টাফদের। এবারের নারী কাভা কাপে ভারতসহ বেশ কিছু শক্তিশালী দল না থাকায় প্রত্যাশা বেড়েছে বাংলাদেশের। জয় হবে কিনা জানি না, কিন্তু আমরা চ্যাম্পিয়ন ফাইটের জন্যই আমরা কিন্তু প্রস্তুত। যদি সে 90% বা 80%ও দিতে পারে যেটা ওরা শিখেছে, আমি মনে করি যে আমাদের অন্তত ফাইনালটা খেলা উচিত। দীর্ঘদিন খেলোয়াড়দের ফিটনেস ও স্কিল নিয়ে কাজ করলেও কাভা কাপে অংশ নেওয়ার আগে স্পন্সরের অভাবে কোনো ম্যাচ পাচ্ছে না মেয়েরা, যার টুর্নামেন্টে কিছুটা প্রভাব ফেললেও দ্রুত মানিয়ে নিয়ে ভালো ফলাফলের প্রত্যাশা টিম ম্যানেজারের। আমরা চেয়েছিলাম মেয়েদেরকে আগেই নিয়ে যে মালদ্বীপে কয়েকটা দেশের সঙ্গে খেলানোর জন্য, কিন্তু বেশ কিছু টাকার কারণে বলেন আর অন্য কারণের কিছু প্রতিকূলতার কারণে আমরা নিয়ে যেতে পারি নাই। নারী ভলিবল দলের দীর্ঘ সময়ের পরিকল্পনার অংশ এই প্রস্তুতি ক্যাম্প। পরবর্তীতে নিয়মিত নারী লীগ আয়োজনে আরও খেলোয়াড় তুলে আনার প্রত্যাশা ফেডারেশনের। মেয়েদেরকে নিয়ে যে আমরা এই ফেডারেশন যে আমরা কাজ করছি, সেটা ইনশাল্লাহ আমরা কন্টিনিউ করার ইচ্ছা আছে। মেন্টাল, ফিজিক্যাল, এভরিথিং তাদেরকে ওই ধরনের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে যাতে করে তারা ভালো খেলে। মালদ্বীপে 5 দল নিয়ে 19 ডিসেম্বর শুরু হবে নারী কাভা কাপের এবারের আসর। রিফাতুল ইসলাম মিরন, সময় সংবাদ, সাভার। আবারও স্বাগত খেলার সময়। অনুষ্ঠিত হলো ম্যাক্স বিএসপিএ জার্নালিস্ট অ্যাওয়ার্ড। রাজধানীর এক হোটেলে জমকালো আয়োজনে 7 ক্যাটাগরিতে দেওয়া হয় এই পুরস্কার। দেশের ক্রীড়াঙ্গনের মাঠ দাপিয়ে বেড়ানো সাংবাদিকরা এক ছাদের নিচে। উপলক্ষ বিএসপিএ স্পোর্টস জার্নালিস্ট অ্যাওয়ার্ড 2024, যেখানে পুরো বছরের কাজের স্বীকৃতি পেয়ে থাকেন ক্রীড়া সাংবাদিকরা। বরাবরের মতো এবারও 8 ক্যাটাগরিতে দেওয়া হয়েছে পুরস্কার। জাতীয় স্টেডিয়ামে শুভঙ্করের ফাঁকি শিরোনামে 2024 সালের সেরা এক্সক্লুসিভ রিপোর্টে বদিউজ্জামান ট্রফি জিতেছেন সময় টিভির সহযোগী বিশেষ প্রতিনিধি SM ইকবাল। সিরিজ রিপোর্টে আব্দুল হামিদ ট্রফি জিতেছেন ঢাকা পোস্টের সিনিয়র রিপোর্টার আরাফাত জোবায়ের। সাফজয় নারী ফুটবলার ঋতুপর্ণা চাকমার ইন্টারভিউ নিয়ে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাক্ষাৎকার বিভাগে রানার আপ হয়েছেন সময় টিভির আরেক প্রতিবেদক তাজিন খন্দকার। আমার যেমন স্বস্তি আছে, একই সঙ্গে একটা আকাঙ্ক্ষাও বেড়ে গেল কিন্তু যে এই কাজটা এবার হচ্ছে স্বীকৃতি পেয়েছে, পুরস্কার পেয়েছে, সামনের দিনে যাতে আরও ভালো কাজ করে আরও ভালো স্বীকৃতি অর্জন করতে পারি, এই চেষ্টা তো অবশ্যই থাকবে। কাজের মানটা যাতে বজায় থাকে এবং ওই একটা কাজ যাতে সবার মুখে মুখে রটে যায় যে এই রিপোর্টারের বড় একটা ইম্প্যাক্ট ফেলেছে ক্রীড়াঙ্গনে। 2024 সালের বিএসপিএ জার্নালিস্ট অব দ্য ইয়ার পুরস্কার জিতেছেন টি স্পোর্টসের সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক রিফাত আল মাসুদ। ভিউ দিয়ে কেউ বিচার করবে না, কিন্তু ওই রিপোর্টটার ওটার আসলে গভীরতা কতখানি, ওটার ইম্প্যাক্ট কতখানি, সেটা সমাজে কতখানি পরিবর্তন ফেলতে পেরেছে বা ক্রীড়া ক্ষেত্রে সেটা যখন প্রভাব ফেলে, সেটা একটা বাড়তি পাওয়াই হয়। অ্যাওয়ার্ডগুলো যখন দেওয়া হয় এরপরে কিন্তু আরও নতুন নতুন রিপোর্টাররা এটা থেকে অনুপ্রাণিত হয় যে আরও ভালো কাজ করার। দিন শেষে ওই ভালো কাজের অনুপ্রেরণাটা খুঁজে নিতেই কিন্তু এই অ্যাওয়ার্ড। অনুষ্ঠানে বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস উপলক্ষে ক্রীড়া লেখক ও সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার উল্লাহ ও পারভিন নাসিমা নাহার পুতুলকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ সম্মাননা। ফাহিম ইসলাম, সময় সংবাদ, ঢাকা। খেলার সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার। Watching this league for a while now, and it's looking a great league now. So I'm glad to be part of this now. ঢাকা আসলেন ক্যাপিটালস মেন্টর শোয়েব আক্তার। বিপিএল এ প্রথমবার যুক্ত হয়ে উচ্ছ্বসিত পাকিস্তান কিংবদন্তি, প্রশংসা করলেন টাইগার স্পিড স্টার তাসকিনের। দেশের ক্রিকেট কাঠামো নিয়ে নাখোশ হাবিবুর রহমান সোহান। বিসিবির পাইপলাইন নয়, নিজের প্রচেষ্টাতে এসেছেন আজকের জায়গায়, দাবি দ্রুততম টি-20 সেঞ্চুরির মালিকের। এবং লা লিগায় জিতেই চলেছে বার্সেলোনা। রাফিনিয়ার জোড়া গোলে ওসাসুনাকে 2-0 গোলে হারিয়েছে কাতালানরা। ইপিএল এ 2 আত্মঘাতী গোলে উলফসের বিপক্ষে জয় আর্সেনালের। এই ছিল খেলার সময়। এরপর দুপুরের সময়ের সঙ্গে থাকবেন রোজা চৌধুরী। ধন্যবাদ ইকবাল। দুপুরের সময় নিয়ে আসছে কিছুক্ষণ পর, সঙ্গে থাকুন সময়ের।